ડિમોલિશન ડેલી નેટિવમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। દર્શક મિત્રો, સુરત શહેરમાં સૌથી મોટો વિસ્તાર છે કતારગામ અને ત્યાં આવેલી છે નાસીનગર। નાસીનગરમાં 30 તારીખે અચાનકથી સવારે 9 વાગે પોલીસનો બંદોબસ્ત આવે છે, પોલીસના ટોળા આવે છે અને સાથે સાથે એસએમસીના કપડામાં, એસએમસીના યુનિફોર્મમાં અધિકારીઓ આવે છે અને દરવાજા ખખડાવે છે અને અચાનકથી બુલડોઝર ફરવા લાગે છે। લોકો પૂછે છે શા માટે, તો કહે છે કે ઉપરથી ઓર્ડર છે અને એવી રીતે અચાનકથી ડિમોલિશન ચાલુ થઈ જાય છે। એક પછી વારાફરતી 100 જેટલા ઘર તૂટી જાય છે। લોકો કહી રહ્યા છે, મારી બાજુમાં જે સ્થાનિકો છે તે કહે છે 100 થી પણ વધુ ઘરોમાં બુલડોઝર ફરી ગયું છે, ડિમોલિશન થઈ ગયું છે। પરંતુ કોણે આ ડિમોલિશન કરાવ્યું? હજી સવાલ એ છે કે આ ડિમોલિશન કોણે કરાવ્યું? કેમ કે અહીંના લોકોએ સવાલ કર્યો તો કહે છે કે ઉપરથી ઓર્ડર છે। લોકો, અહીંના સ્થાનિક લોકો, આ ડિમોલિશન થયું તો કોઈ પણ જાતની સરકારની કોઈ પણ જાતની નોટિસ આપ્યા વગર ડિમોલિશન થયું છે એટલે તાત્કાલિક અહીંના લોકો ગયા એસએમસી, જે સુરતની સૌથી મોટી મહાનગરપાલિકા છે, ત્યાં જઈને સવાલ કર્યો કે અમને કોઈ પણ જાતની નોટિસ આપી નથી તો તમે કેવી રીતે ડિમોલિશન કર્યું? ત્યારે તેમને જાણવા મળ્યું કે ડિમોલિશનનું કોઈ પણ જાતનું આદેશ તો આપવામાં જ નથી આવ્યું, કોઈ પણ જાતની સૂચના તો આપવામાં જ નથી। તો કોણે પછી આ ડિમોલિશન કર્યું? સમગ્ર સુરત શહેરમાં એક જ કહેવામાં આવી રહ્યું છે, આ ભૂતિયા ડિમોલિશન છે। લોકો કહી રહ્યા છે આ મિસ્ત્રી ડિમોલિશન છે, તો કોઈ કહી રહ્યા છે કે એક્સ્ટ્રીમ જેવું ડિમોલિશન છે। તો હવે અધિકારીઓને પૂછવામાં આવે છે, એસએમસી ના અધિકારીઓને, તો કહે છે અમે ડિમોલિશન નથી કર્યું। સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન રાજનભાઈને કહ્યું, એમણે કીધું અમે ડિમોલિશન નથી કર્યું, અમારા અધિકારી તો માત્ર લાઈન દોરી કરવા માટે આવ્યા હતા। તો પછી પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત સવારથી સાંજ સુધી કેવી રીતે? અમારી બાજુમાં આ અહીં જે નાસીનગરના સ્થાનિક લોકો છે તેમાં એક મહિલા છે, આપણે મહિલાને પૂછીએ। મેડમ, તમારું નામ અમારા દર્શક મિત્રોને જણાવો। मेरा नाम सबनम बानू है। તમે અહીં ક્યાંથી રહો છો? मैं तो यहाँ जन्म ही मेरा यहीं पर हुआ, मैं पैदा हुई जब से यहाँ हूँ। 40 साल तो मुझे ही हो गए यहाँ पर। कितना वर्ष थया? 40 वर्ष तो मुझे ही हो गए, पैदा हुई तब से। यहाँ टोटल 50 वर्ष की बस्ती है ये। यहाँ अचानक से डिमोलिशन कैसे हुआ? डिमोलिशन हुआ ही नहीं, सीधा वो लोग आए। सबसे पहले तो झाड़ के पास कैमरे थे, वो कैमरे तोड़े और सबको दरवाजे खटखटा के उठाए कि सब निकलो बाहर, घर तोड़ना है। पूछे क्यों तोड़ना है, तो बोले तो आप लोगों की नोटिस हो चुकी है। बोला हमारे पास नोटिस है नहीं। तो मैंने कि तुम्हारे पास नोटिस अगर चलो हमारे पास दिए हो और अगर तुम्हारे पास तो उसकी नकल बताओ हमारे को। तो बोलने लगी, मैं तो लेडीज पुलिस वाले बोलते हैं कि इसको खींच के न ले जाओ। जब मैं बोलने लगी तो मेरी बाजू वाली और मेरा भाई, वो पुलिस मेरे को खींच के ले चली ना। जब मेरे भाई ने और दोनों ने मेरे को खींचे कि मत, इसको मत ले जाओ। फिर मेरा भाई ने बोला तो उसको भी पुलिस खींचने लगी, चलो उसको भी बिठाओ, ये भी बहुत बोलता है। फिर मेरा आदमी पीछे से आया, उन्होंने बोले कि भाई क्या के लिए तुम लोग खींचते, तो उनको भी बोले कि चलो इसको भी बिठाओ। यहाँ पे डिमोलिशन के लिए एसएमसी के कोई अधिकारी साथ में आए थे? एसएमसी के भी सब थे ना, सब पुलिस वाले भी बहुत सब थे। अच्छा, आप सब लोग वीडियो बना रहे थे? आपको वीडियो लेने दे रहे थे? नहीं, मोबाइल तोड़ डाले थे बाजू वाले का वीडियो, कोई को भी नहीं लेने दिए। तो वीडियो जिसने लिया उनका डिलीट किया? तोड़ डाले अमुक जन के डिलीट करके दे दिए। आपने पूछा नहीं कि क्यों आप डिलीट करवा रहे हो वीडियो? वो जो भी पूछता है, जो भी सवाल करता है ना, सीधा उनको बोलते चलो इसको भी गाड़ी में बिठाओ। सीधा पुलिस वाले खींच के ना गाड़ी में बिठा देते, धमकी देते थे बस। यहाँ पे कितने परिवार रहते हैं? यहाँ पर हमारे घर के टोटल 200 के आसपास परिवार है सब। अब ये सब परिवार बेघर हो गए हैं, तो ये लोग अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी सब इधर उधर ही है, पर अक्खा दिन सब यहाँ ही रहते हैं, क्योंकि रात में सोने तो जाना पड़े, क्योंकि बरसात का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकता, सब कहाँ जाएंगे। इसीलिए सब इधर उधर सगे रिश्तेदारों के वहाँ है। आपके पास कोई एसएमसी के अधिकारी कोई आए हैं? नहीं, कोई भी नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते कि हमारे को हमारे घर के ऊपर घर बना दो, बस यहीं पे घर चाहते हो? यहाँ पे ही चाहते हमको कि यहाँ ही घर बना दो। अगर यहाँ पे घर नहीं बना दिया तो आगे क्या करोगे आप? हाँ, यहाँ ही रहेंगे, यहाँ पे ही रहेंगे। और हम यहाँ पे जैसे पहले रहते थे शुरुआत में झोपड़े बांध के, वो सही रहेंगे। जिस तरह से समझेंगे कि 50 बरस पुराना आ गया टाइम। ये आपने कुछ कायदे से कानूनी लड़ाई की है आपने? नहीं, अभी तो कुछ नहीं करे, पर चालू है लड़ाई। ओके, लास्ट में मैं ये पूछूंगी आप लोगों के साथ ये हादसा हुआ तो पुलिस के साथ आपने रिक्वेस्ट नहीं की कि हमारे साथ? मेरी बजे वहाँ उठे थे, उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमको एक दिन का टाइम दो, हमारे पीछे कोई नहीं है। मैं तो बेवा थी, मेरे पीछे 11 साल का लड़का है। मैं बोली साहब मेरे को एक दिन का टाइम दो। बोले 15 मिनट में घर खाली करना है या तो डब्बे में बैठ जाना है तेरे को। फिर आदमी उन लोगों के मेरे घर में पूरे घुसा दिए कि सामान ये लोग निकालेंगे। मैं टेम्पो भी साथ में लाया हूँ। मैंने बोली हमारा सामान हम खुद निकालेंगे, तो क्या नहीं हम टेम्पो लाए, तुमको 15 मिनट में घर खाली करना है यहाँ का। तो सभी घरों को 15 मिनट का सबको टाइम दिया, दरवाजा ठोक ठोक के उठाए। मैं तो काम पे जाती हूँ, मैं फजर जल्दी उठी थी, हमारा बकरा ईद का त्योहार था। मैं फजर में जल्दी उठी तो मैं समझी ये सब क्यों आए हमारी गली में।
तो क्या वो घर तोड़ने के लिए आए? मेरे क्यों साहब, हमको तो तुमने कुछ दिए ही नहीं। तो बोले तुम्हारे को तो 3 महीने पहले दे दिए थे। बोले नोटिस हमारे हाथ में आई नहीं तो हमको किस तरह तुमने 3 महीने पहले दिए थे? नोटिस जब हमको दिए तो तुम्हारे पास तो होगी ना उसकी नकल, तो हमको दे दो, तो हम मानेंगे कि हाँ हमको मिला था। और किसकी साइन है, सिक्के है, हमको भी तो मालूम पड़े क्या नहीं? ये नोटिस हमको मिली का? तुम नोटिस भी नहीं, हमारे घर तोड़ डाले तुमने। अगाऊ कभी भी नोटिस नहीं आई है आपको? कभी नहीं आई नोटिस, और कभी ऐसा जिक्र नहीं करे कि हम लोग घर तोड़ने आने वाले हैं। इससे पहले कोई इसी तरीके से हम लोग हमारा परिवार लेकर बैठे रहे, कोई छोटे छोटे बच्चे लेकर यहाँ बैठे ले है सब, तो जानबूझ के बैठे। स्कूल मदरसा सब चालू हो गया, बच्चों का पढ़ाई भी बेकार जा रही बच्चों की, तो सब हंसी खुशी बैठे ले यहाँ। इसके पहले कोई दबान या किसी की तरफ से धमकी कुछ आया? एक ही दिन में ये लोग ने सब खेल करे, एक दिन में सब कर डाले लोग ने। किसके इशारे से खेल हुआ है, कुछ पता है? ऐसा तो कुछ मालूम नहीं हम लोगों को कि किसके इशारे से हुआ। ये तो सब अंदर वाले के ही मालूम होएगा, क्योंकि जिसके हाथ में पैसा आया होएगा वो उसको इस खबर होएगी। हाँ, जाकिर है यहाँ तो वोटिंग की सब हुए लाए। हम लोगों तो थे नहीं वहाँ पे, वापी में गए थे हम लोग। अभी सास की तबीयत अच्छी नहीं थी, उनको वहाँ छोड़ दिए थे, फिर लेने गए। बच्चों की स्कूल चालू होगी तो बच्चों को लेने गए। सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी एडमिशन करने का बच्चों का हमारे तो होगा एडमिशन। आप अभी कहाँ रहते हो? कहाँ रह गया? अभी यही अभी है, रिश्तेदार है हमारे। आदत मेरा सामान पूरी पटारी फिर गई लिए हम लोगों थे नहीं। अभी हमारे आज की तारीख में हमारे से सामान लिए नहीं जाएगा। मेरा घर वाला अकेला काम करता है, रिक्शा चलाता है, मेरी 3 लड़कियां है बराबर, और एक छोकरा है मेरा। छोटे छोटे बच्चे अभी मेरे। ये लोग ने गलत करे, ये गलत करे कि इन लोगों ने बोल के तोड़ना था। हमको पता था कि कभी ना कभी टूटेगा, सब टूटा दो, लेकिन सबको मिला तो हमको भी मिलेगा, हम ये सोचे। और नोटिस आती तो हम हमारा भरेगा घर छोड़ के कहीं जाते नहीं थे। ये बात यहाँ से नोट होती है बराबर। और ताला लगेला था हमारा इंतजार भी नहीं करे कि हम लोग आवे ना। हमारा सामान देखो हमारे घर में नहीं करते करते तो आज की तारीख में हमारे घर में कपड़े धोने का मशीन, फ्रिज, 2 कबाड़ और दूसरे जो सामान क्या एलईडी टीवी सब सामान जो था वो एक भी मेरे हाथ में नहीं आया। मेरे को घर तो मिलेगा, इतनी तो उम्मीद है सरकार से। मेरी बात सुना, घर तो मिलेगा सरकार से, मुझे उम्मीद है, क्योंकि सरकार बोलती ना ये हमने नहीं करे तो सरकार को तो देना ही है, क्योंकि जनता के साथ तो सरकार रहेगी है, घर के साथ, लेकिन सामान भी चाहिए। ये सामान आज की तारीख में हमारे से आएगा नहीं। आप नहीं थे तो भी आपका हाँ, डिमोलिशन हो गया? सब हो गया हमारे आज तक के घर सब चला गया। मैंने साहब को बोला क्या हुआ सर, हम तो थे नहीं। हाँ नहीं थे तो बोला नोटिस आई थी। मैंने की नोटिस क्या है बताओ? नोटिस आती अगर देते हमारे को तो नोटिस हम लोग घर छोड़ के जाते नहीं है। डॉक्यूमेंट भी हमारा दबेला, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है फिलहाल। अभी बच्ची स्कूल जा रही थी? स्कूल जाती थी मेरी बच्ची, अभी एडमिशन का 9वीं का आएगा। 9वीं में छोकरी जाती है, 7वीं में जाती है, 2 बच्चे छोटे हैं मेरे। अभी एक कॉलेज में जाती है, नानन की बेटी छोटी सी है, यहीं बड़ी हुई मेरे पास में। दोनों पढ़ाई बिना की हो गई? बिना पढ़ाई की हो गई। इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है या बिल्डर जिम्मेदार है, या तो फिर यहाँ का जाकिर जिम्मेदार है बराबर। ये जाकिर कौन है? ये जाकिर यहाँ का ट्रस्टी मेंबर जो बोलते हैं ना, अखा मेला जो संभालता है, एक रहता है कोई, वो है। और उसने हम लोगों को आज बेघर करके रख दिया लाए, और आज हमको पूछने के लिए भी नहीं आता। हाँ, वोट देने के लिए थोड़ा हाथ जोड़ के सब आते, और यहाँ यूँ अभी कोई नहीं आएगा। क्यों आएगा कोई? क्योंकि अभी सब है ना पैसे लेके बैठ गए ले। और हाँ, ये जाकिर यहाँ का संभाल देख रेख करता है तो आया नहीं आया। और जो मदद करने के लिए भी नहीं आया दूसरों से, लेकिन बोलने भेजता है कि एडवांस के पैसे नहीं हुए तो एडवांस के पैसे हम करा देते। क्यों एडवांस के पैसे? 10,000 कराएगा खाली। कभी बोलता है 80,000, कभी 1 फिर 2, अभी 3 लाख की बात आई है, लेकिन 3 लाख में क्या होगा? कुछ होएगा? अभी बताइए 3 लाख में क्या होगा? अभी आप खाना पीना कहाँ खाते हो? ये लाके देते हैं, कोई भी है बहुत अल्लाह वाले, वो बेचारे मदद करते हैं, लेकिन ये मदद नहीं करता है। और सोने का तो है आपका? अब तो यहाँ भी सो जाते हैं, कभी रिश्तेदारों में चले जाते हैं। अब जवान तो यहाँ कहीं सोएंगे नहीं। सीजन आएगी तो क्या करोगे? अब वो देखेंगे, झोपड़े बांध लेंगे, कुछ भी बांध लेंगे, लेकिन बरसात से पहले सरकार को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। जब सरकार बोलती कि हमारी तरफ से नहीं हुआ, तो अभी तक सरकार सो गई लिए। क्यों? अभी जरा सा कुछ भी होता है तो तुरंत ऑब्जेक्शन उठ जाता ना, अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं उठा कुछ। 10 दिन हो ગયા. તો દર્શક મિત્રો તમે જોઈ રહ્યા છે અહીંના સ્થાનિક લોકો કહી રહ્યા છે કે વરસાદની સીઝન આવી રહી છે છતાં અમે અહીં જ રહીશું, અમારું ખાવા પીવાનું પણ અહીં છે, રહેવાનું પણ અહીં છે અને આ નાસિર નગરમાં વગર નોટિસે જે ડિમોલિશન થયું છે તેના માટે સરકારને કાયદાકીય રીતે અમે એની લડાઈ લડશું અને સાથે સાથે સરકારની સામે લડાઈ તો લડવાનું કીધું પણ ઘરની બદલે ઘરની ડિમાન્ડ કરી રહ્યા છે। આ બાબતે એમએલએ વિનુ મોરડિયાએ પણ આગળ થઈને પોતાનું નિવેદન આપ્યું છે। એમએલએ કુમાર કાનારીએ પણ પોતાનું નિવેદન આપ્યું છે। કોર્પોરેટર આપણે જે અરશદ જરીવાલા એમણે પણ નિવેદન આપ્યું છે। અસલમ સાયકલ વાળા જે કોંગ્રેસના નેતા છે તેમણે પણ આપ્યું છે। આ જુદા જુદા નિવેદન આપણે જોઈએ અને સાથે સાથે અહીંની જે સ્થાનિક લોકોએ જે કહ્યું છે તે પ્રમાણે હવે જોવાનું રહ્યું કે આગળ
નારસિંહનગરના સ્થાનિકો માટે એસએમસી ના અધિકારીઓ આગળ શું કાર્યવાહી કરે છે એ તો હવે આવનારો સમય જ બતાવશે. કેમેરામેન મેરાજ સાથે ઝરા ખાન, ડેલી ઇન્ડિયા ટીવી, સુરત. सामान भी चाहिए हमारा तो सब सामान भी चला गया है। શું નામ? हर्षद जरीवाला, वॉर्ड नंबर 12 कॉर्पोरेटर। આ નારસિંહનગરની સમગ્ર ઘટના વિશે તમે શું કહેશો? સમગ્ર ઘટના વિશે કઈ બોલવાની જરૂર નથી. સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસની વાત કરનારી પાર્ટી છેલ્લા 10 દિવસ થઈ ગયા છે. આ ઘટનાને સુરત, ગુજરાત અને ભારતમાં બધા જ લોકો જાણે છે કે નારસિંહનગર નોર્થ એરિયાની અંદર આવે છે. સુરતમાં ત્યાં શું ઘટના બની છે? આકાશથી એલિયન્સ ઉતરેલા હતા ભૂરા કપડા પહેરીને. એ લોકો ભૂરા કપડા પહેરીને આ 106 લોકોના ઘરોને તોડી નાખવામાં આવ્યા છે. એ લોકોને ઘર વિહોણા કરી નાખવામાં આવ્યા છે અને કોઈ પણ જાતની ફેસિલિટી નથી. તમે જુઓ, આ લોકોને ખાવા પીવા રહેવાની કોઈ સગવડ નથી. એ લોકો આ ઢગલા પર ખાય છે, તાજ સુવે છે અને તાજ રહે છે. અને 10 દિવસથી આ લોકો આ ખોખો દાવમાં પડેલા છે કે એસએમસીએ ડિમોલેશન કર્યું કે નથી કર્યું, ડિમાર્કેશન થયું છે કે ડિમોલેશન થયું છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન એમ કહે છે કે ડિમાર્કેશન થયું છે, એસએમસી એમ કહે છે કે અમે ડિમોલેશન નથી કર્યું. અને પોલીસ અધિકારી જવાબ આપવા તૈયાર નથી. અમે મ્યુનિસિપલ કમિશનર પાસે ગયા, સીપી સાહેબ પણ હમણાં જ 1 કલાક પહેલા ગયા હતા. અમે એટલું જ કહીએ છીએ કે આપની પાસેથી કોઈ લેટર છે જે સુરત મહાનગરપાલિકાએ તમને હેલ્પ માટે માંગી હોય કે પહેલા દિવસે હું અને ધવલ રાણા અહીંયા આવ્યા હતા. પહેલા દિવસે 30 તારીખે 3 દિવસ ડિમોલેશન ચાલ્યું છે, 30, 31 અને પહેલી. તો પહેલા દિવસે અમે આવીને અમારા પરિવારથી અમે પૂછેલું, બીએનએસ વાળાને નહીં, સરકારી અધિકારીઓને નહીં, પોલીસ વાળાને નહીં, અમે એસએમસી ના મારા જે પરિવારના લોકો છે કોર્પોરેટર તરીકે મેં પૂછ્યું કે તમે આ લોકો ડિમોલેશન કરવા આવ્યા તો કોઈ લેટર છે તમારી પાસે, આ ડિમોલેશન નો કોઈ હેતુ છે? એ લોકો કોઈ જવાબ આપવા તૈયાર નહીં હતા. એટલે આખું તંત્ર મળેલું છે. આ લોકોએ સોપારી લીધેલી છે. જો એસએમસી ના અધિકારીઓએ ડિમોલેશન નહીં કર્યું હોય તો કોણે ડિમોલેશન કર્યું? જો પ્રાઇવેટ લોકોએ કર્યું છે તો એની સામે કેમ પોલીસ વાળા એક્શન નથી લેતા? અને કોઈ પણ પોલીસનો ડિપાર્ટમેન્ટ લેટર બતાવવા તૈયાર નથી કે તેમને ઓર્ડર કેવી રીતે મળ્યો અને કેવી રીતે લોકોને આપ્યું છે. એટલે આખું આ કઈક દાળ રંધાયેલી લાગે છે. એલિયન્સ આકાશમાંથી ઉતરેલા 106 ઘરો તોડીને ચાલ્યા ગયા, લોકોને બેઘર કરીને ચાલ્યા ગયા. હવે આ લોકોને અમે છોડવાના નથી. અમે હાઈકોર્ટમાં પીઆઈએલ દાખલ કરશું, માનવ અધિકાર પંચમાં જશું, માઇનોરિટી અફેર્સમાં જશું, રાષ્ટ્રપતિને લેટર લખ્યું છે, મેયરને પર્સનલ વાત કરી છે, સ્ટેન્ડિંગને કર્યું છે, કમિશનરને મળ્યું છે. અમે કોઈ બી ક્ષેત્રમાં આ લોકોને છોડવા નથી. અને છેલ્લે અમારા ગુજરાત પ્રદેશના પ્રમુખ અમિત ચાવડા અને તુષાર ચૌધરી અહીંયા આવવાના છે. એ પણ ઓછું પડશે તો માનનીય રાહુલ ગાંધી અહીંયા આવશે. એ સારા સમાચાર અમને મળી ગયા છે. એટલે કોંગ્રેસ રોડ પર ઉતરવાની છે અને અહિંસક માર્ગે મહાત્મા ગાંધીના માર્ગે આંદોલન છેડવાના છે. અહીં લોકો અત્યારે રસ્તા પર રહી રહ્યા છે, ઘરને બદલે ઘરની ડિમાન્ડ કરી રહ્યા છે. એના માટે તમે શું કહેશો? તો આ તો આ લોકોનો હક છે. અફોર્ડેબલ હાઉસિંગમાં એ લોકોને ઘર મળવું જોઈએ અને મળશે જ. આ લોકોના ઘર માટે અમે પૂરી લડાઈ છે ને એ લોકોને ઘર મળવાનું જ છે. સર્વે બી થઈ ગયું છે. પણ માત્ર ઘર મળવાથી કઈ નહીં થાય. એક દાખલો બેસવું જોઈએ કે એક એરિયાના મુસ્લિમો સાથે 106 ઘરોને બેઘર કરી દીધા, તો બીજી વાર કોઈ બી મુસ્લિમ એરિયાની અંદર, કોઈ બી દલિત એરિયાની અંદર, કોઈની પછાત એરિયાની અંદર આવી રીતે ડિમોલિશ ના કરે. અને જે લોકો અમે સામેલ છે બધાને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે. અહીં અસલમ સાયકલ વાળાએ આજે એક વિડીયો વાયરલ કર્યો છે, જેમાં દેખાય છે વિડીયોમાં સ્પષ્ટપણે એસએમસી ના અધિકારીઓ છે, જ્યારે એસએમસી વાળા કહે છે કે અમારે ત્યાંથી ડિમોલેશન માટે કોઈ પણ અધિકારી ગયું નથી. એના માટે શું કહેશો? માત્ર એસએમસી ના અધિકારી નહીં, બાજુના બિલ્ડરોના 2 આર્કિટેક્ટ પણ અહીંયા દેખાય છે. એના બી પુરાવા છે અમારી પાસે. ઝેડો બી છે, નો લોગો બી છે, પોલીસના એસઓજી ના માણસો બી છે, ચોક બજાર પોલીસ સ્ટેશનના માણસો બી છે. અમારી પાસે સીસીટીવી રેકોર્ડ છે અને 150 જણાના મોબાઈલના રેકોર્ડ છે, જે અમે પુરાવા રૂપે માનનીય હાઈકોર્ટને બતાવવાના છે. કે જો એસએમસી એમ કહેતું હોય કે અમે નથી, તો પછી આ કોણ છે? કે સુરત મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ એલિયન્સની રૂપે આવેલા ભૂરા કપડા પહેરીને ડિમોલેશન કરતા હતા. અમે માનનીય હાઈકોર્ટમાં બધા પુરાવા રજૂ કરવાના છે. આ લોકોને છોડવાના નથી. અમે રોડ પર ઉતરવાના છે. સુરત શહેર કોંગ્રેસ, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ અને એઆઈસીસી રોડ પર હશે અને ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે જલદ આંદોલન છેડવાના છે. આ લોકો એમ નહીં સમજી લે કે અમે શાંત બેસી જવાના છે. આ લોકોને હક નથી અપાવવાના. એકને અમે હક અપાવશું. એકને બી ચમરબંધીને છોડવાના નથી. એને કોર્ટ સુધી ઘસડીને લઈ જવાના.
અહીં એક ભાઈ પણ છે અમારી સાથે, આપણે તેને પૂછીએ. ભાઈ, તમારું નામ? રાશિદ અલી. તમે અહીંયા કેટલા વર્ષથી રહ્યો છો? અમે અહીંયા 40-45 વર્ષ પ્લસ થઈ ગયા ને અમે ઘર વેરા લાઇટ બિલ બધું ભરીએ છીએ અહીંયા. અમે અહીંયા રહીએ છીએ તો અમારી માંગ અત્યારે એવું છે કે અમારે ઘર તોડી નાખ્યું, જમીન દોસ્ત કરી નાખો. અમને 2 કલાકનો ટાઈમ નહીં આપ્યો, ડાયરેક્ટ આવ્યા ને બધું તોડી નાખ્યું. તો અમારી એટલી માંગ છે કે અમને ઘરના બદલે ઘર જોઈએ છે, કે અમારું ઘર આખું છીનવાઈ ગયું અમારથી, અમારે ઉપરથી છત છીનવાઈ ગઈ આખી. અમારા નાના નાના બાળકો છે, અત્યારે ગમે ત્યાં અમે લોકો રહી રહ્યા છે કે આજથી સ્કૂલ ચાલુ થઈ ગઈ, તો અમારે અત્યારે નાના નાના બાળકો છે, હવે સ્કૂલ બધા બંધ છે, જઈએ છે સ્કૂલ. હવે અત્યારે અહીંયા અમે રહીએ છીએ તો કેવી રીતના સ્કૂલ જાય કે બધા આગળ છે, તો અમારું આખું ઘર છીનવાઈ ગયેલું છે. તો અત્યારે અમારું એ માંગ છે કે અમને ઘરને બદલે ઘર જોઈએ છે, કે અત્યારે બધા અમે ગમે તેવી રીતના રહીએ છીએ. તો પછી હવે આ મ્યુનિસિપાલિટી કોર્પોરેશન અમારી જગ્યા છે, અમે અહીંયાનું ઘર વેરો ભરીએ છીએ, લાઇટ બિલ ભરીએ છીએ, તે છતાં બધું અહીંયા આપણે નલ છે અમારો બધો જો સરકારી હતો અહીંયા. તો અમારી એ જ માંગ છે, અમને ઘરના બદલે ઘર જ જોઈએ છે. તો દર્શક મિત્રો, અહીં જે ભાઈ છે કહે છે 40 અને 50 વર્ષથી રહે છે ને એના નાના નાના બાળકો પણ એમના અહીંયાથી રહે છે. અને અહીં મારી પાછળ જે લોકો છે તેઓ એ પણ કહી રહ્યા છે અમે 40-50 વર્ષથી રહીએ છીએ, લાઇટ બિલ વેરા બિલ પણ ભરી રહ્યા છે. નાસિરનગરમાં 100 થી પણ વધુ પરિવારો છે, 100 થી પણ વધુ ઘર છે ને 400-500 લોકો છે, અને બધા અત્યારે રખડી રહ્યા છે, ઘર વગરના છે. તેમનું આસિયાનું તેમનું માળખું વિખાઈ ગયું છે, રસ્તા પર રહેવા મજબૂર થયા છે. ચોમાસાની સિઝન છે, પરંતુ સાથે સાથે તેઓ એ પણ કહી રહ્યા છે કે તેમના પરિવારમાં નાની નાની દીકરીઓ છે, બેટીઓ છે, જે અત્યારે ભણતર તેમનું વિખરાઈ ગયું છે, નાના બાળકોનું અભ્યાસ પણ છીનવાઈ ગયું છે. અને અત્યારે એક જ ડિમાન્ડ છે કે એસએમસી પાસે કે ઘરની બદલે ઘર જોઈએ. કેમેરામેન મેરાજ સાથે ઝરા ખાન, ડેલી ઇન્ડિયા ટીવી, સુરત. વકીલ સર, આપણે હવે કાયદાકીય રીતે આ નાસિરનગરનું ડિમોલેશન થયું છે, તો તમે કયા પગલા ભરશો? અમે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પીઆઈએલ દાખલ કરવાના છે. આજે જ અમારા સાથી મિત્ર જમીરભાઈ છે કે આ બચેલા જે બી આવાસો છે, ઘરો છે, એના માટે સ્પેશિયલ સિવિલ સૂટ ફાઇલ કર્યો છે અને સ્ટે અરજી માટે આગળ ગયા છે. અને એની સાથે જ એમણે બીજી પણ દાદ માંગી છે અલગ અલગ. પણ અમે જે અહીંયાના સ્થાનિકોને જેના ડિમોલિશ થયા છે ઘર, તેના માટે પીઆઈએલ ફાઇલ કરવાના છે. અને પીઆઈએલમાં સ્પેશિયલ એસઆઈટી ગઠન માટે માંગણી કરશું કે હિસ્ટ્રીમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ 100 થી વધુ મકાનો એક સાથે કોઈ પ્રાઇવેટ વ્યક્તિ આવીને તોડી જાય અને સ્થાનિક પોલીસ, સ્થાનિક એસએમસીના કર્મચારીઓ, રાજનેતાઓ બધા ચૂપ્પી સાધીને બેઠા છે. તો એવું તો શું છે, કોની છત્રછાયા છે જેના લીધે આટલું બધું એ લોકોને ડર છે, કોઈ કાર્યવાહી જ નથી થઈ રહી. એટલા માટે અમે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટનો દરવાજો ખટખટાવવાના છે. તદુપરાંત અમે માનવ આયોગમાં પણ જવાના છે. હ્યુમન રાઇટ્સનો ભંગ છે, કોઈ પણ વ્યક્તિનો માનવ અધિકારનો ભંગ છે, કોઈનું ઘર તોડી કરવા માટે જે પ્રોસિજરો કરવાની એ કોઈ ફોલો નથી થઈ. આર્ટિકલ 19 કે તમને રહેવાનો અધિકાર પણ આપે છે સ્વતંત્રતા રીતે, જેમાં તમે રહેતા હો, એ તમારું ભંગ, એ અધિકાર પણ તમારો ભંગ થયો છે. એના માટે અમે હ્યુમન રાઇટ્સમાં પણ જવાના છે. તદુપરાંત કમિશનર સાહેબને બી અમે લેખિતમાં અરજી આવતીકાલે પહોંચાડવાના છે. અને ત્યારબાદ અમે સ્થાનિક ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં પ્રાઇવેટ કમ્પ્લેન ક્રિમિનલ વેમાં જવાના છે કે જે પણ આરોપીઓ આમાં નીકળી આવતા હોય, તેના વિરુદ્ધમાં ક્રિમિનલ ઓફેન્સ બનતો હોય, તો એ લોકો વિરુદ્ધમાં ક્રિમિનલ મેટર ફાઇલ કરવામાં આવે. ઓકે સર, થેન્ક યુ.